Hi guys, good morning. Today we're going to practice one of our photography topic. It's called bulb shutter. Very interesting topic. So first I show you a few examples how the bulb shutter photography will be. Say these are the examples for bulb shutter photography. So this type of photographies, for this type of photographs we can take using a low shutter or else we can use the bulb shutter. So there is a difference between low shutter and bulb shutter. Whereas in low shutter you can assign the time as 1 second or 2 seconds, 3 seconds, 15 seconds up till 30 seconds we can assign for the camera. Whereas in the bulb shutter mode, trigger works like when we press the trigger button, the shutter will open until it will open till we release our hand. After getting our complete movement of lighting, we can release our shutter so that we'll release our hand, then the shutter will be closed. So this is bulb shutter. So these types of photographs we can take in using a bulb shutter or low shutter mode, but the camera should be in static, whereas you can use tripod or you can keep somewhere without any movement. You should be sure there should be no little shake in the camera. See these types of photos I show you. This one, so you can take this type of photograph in by reducing your shutter speed like till 20 to 30, or else you can use your bulb shutter mode. So today we going to practice this topic. So already I said you please take your observation note and please note it by step so that you can practice later. Okay, now I show my setup, how I done this bulb shutter topic. So this is my setup, simple background with black. ஸோ இது ஒரு சின்ன டாய் வீட்டில் இருந்தது, இதை யூஸ் பண்ணி நான் இந்த கிளாஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். திஸ் இஸ் மை கேமரா 60 Canon full frame தான் இது. 24 this is a 2400 lens with 6D Canon. Now we're going to connect my camera with the laptop with the USB cable. So whereas I can operate my camera with Canon utility, so EOS utility. So I'm going to remote setting. So after remote setting came, the first window will be this one, where else we can see all the settings like so which mode and which shutter, and this f-stop, Kelvin, and single shot mode, bracketing option, then ISO, then other options are larger, it's like that. So now we have to go in this live view mode so that we can see our camera live option. So you can see our display here, display of our camera. So using this I going to take our bulb shutter topic. So first I'm framing the set. So these are all the focusing point. So this is a shutter option. So when we mouse over the shutter, it automatically starts focus. So if you don't want that option, you can off here. So we have autofocus and manual focus. You can off here autofocus and manual focus. So once you off, it won't focus automatically. So off the autofocus here, and we can manually focus. So the camera lens should be in autofocus. So here bottom we have a magnification tool. So we have 1x, 5x into 10x. So I'm going to 5x. So when we going into the 5x zoom, so it digitally zoom to 5x. Here we can ensure that our focus where we have correctly focused or not, and we can adjust our focus here in these options. 2-step moving and 1-step moving, we have few options. So you can digitally zoom, and so we can check our depth of field. Okay, then we can go to 1x.
Okay, let me see about our shutters. So now I'm going to keep this in 1 by 60, and aperture are about 4, so full open, and ISO is 1600. As Kelvin, okay, Kelvin I going to keep this at 3100. I think it is very blue. You can keep it little bit higher, 4000 like that. Okay, if you are not aware of Kelvin, you can also use this auto white balance settings. I'm going to keep 3600. See, understood the Kelvin. Kelvin is we matching the light. Okay, so if we using any warm light or we using a cool light, so we have to match the light for the output. So we need the output where white should be in white color. Suppose we using a warm light, so the white will be in warm tone. So suppose we using some cool lights, the output will be in very cool bluish. So we have to match that warm and cool. So we have to adjust the Kelvin simultaneously. Now I going to shoot only this toy. Now after that we will go to bulb shutter writing with light like that. Okay. Okay. Now I going to explain you how the depth of field works in different aperture. So first I going to take uh, first I going to take a photo with low aperture. Low aperture means it's completely open. Wide aperture, whereas wide aperture gives more light but limited depth of field. So we're going to try that shot first now. Okay, now I'm going to give my shutter to 60 and aperture to for full wide open, and ISO 1600 is enough. Okay, we can reduce our shutter to get more light. So I'm giving it to 1 by 20. Okay, now I'm going to take a shot. So before that we can check our focus. Okay, now we're going to click the photo. Okay, I'm taken a picture now. So just check this picture, how the depth of field. When now I show you in the folder, whereas our image came. Okay, this is the depth of field limited area. So whereas we used our wide aperture and we get only the limited area focus, and others are in the shallow depth of field. Okay, now we are going to take other picture with higher aperture and low shutter speed. So when we increase our aperture range, so we get very low light, whereas aperture get closes. I keeping 13 and shutter as 5. This is like 0.5. So I am taking a photo. Now we will review the photo here. Okay, this is our second photo. It's kept under 16 aperture. So we can see our depth of field increased for previous photo and this one. So I show you example. This first photo and second photo. I going before and after. See, you can see the difference between the depth of field. Okay, this is how the aperture works. So when we keep our aperture wide open, it only gives us limited depth of field, whereas others are in shallow depth of field. As we close our aperture, it increases the depth of field range. Okay, understood that point. So now as we test our ISO. So now I'm going to keep ISO into I'm going to increase my ISO to 5000. So according to we can reduce our shutter. So I'm going to keep by 1 by 4, 1 by 6. Okay, I'm going to take a photo.
Okay, now I will review our photo. So one is took in 1500 and so one is took in 200 and one is took in 6000 ISO. So we can see the noise here. So this is 6. This is the last photo. You can see some color noise here. I show you the previous one. So it is very clear, there is no noise. Okay, I think you understand in this class about the aperture depth of field and ISO noise and all. So we now go to our topic, bulb shutter. சரி, பல்ப் ஷட்டருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நான் ஒரு மொபைல் இமேஜ் தான் யூஸ் பண்ணேன். மொபைல் இமேஜ் யூஸ் பண்ணி அந்த இமேஜ் தான் வந்து பேக்கில் லைட் மாதிரி இந்த கொடுத்துருந்த இந்த டாய்க்கு. ஸோ அதை வந்து எப்படி கொடுக்குறதுன்னு ஃபஸ்ட் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் இந்த பல்ப் ஷட்டர் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு சொல்கிறேன். இந்த இமேஜ் வந்து எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்ணி அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். என்னோடய அக்கௌண்ட் நான் இன்ஸ்டாகிராமில் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸ்டோரியில் போய்ட்டு நம்ம இமேஜ் கொடுக்குற ஆப்ஷன் தான், அதில் போய் ஏதாவது ஒரு இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிக்கங்க. செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ராயிங் ஆப்ஷனுக்குள்ளே போயிடுங்க. போயிட்டு பிளாக் கிளிக் பண்ணிவிட்டு லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸ்க்ரீனில் அந்த என்ன கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கோ அந்த கலர் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் ஸ்க்ரீனாக வந்துடும். ஸோ நான் பிளாக் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அண்டு அதுக்கப்புறம் அது பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ப்ளூ கலர் கிளிக் பண்ணி நான் ஸ்க்ரிபிள் பண்ணுறேன். ஸோ ஒரு சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கிறேன் ஸ்க்ரிபிள் பண்ணி. ஓகே, அடுத்து எனக்கு என்னென்ன கலர்ஸ் வேணுமோ நான் சூஸ் பண்ணி எல்லாமே வந்து ஒரு சின்ன சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கிறேன். ஸோ என்னென்ன கலர்ஸ் போடுறோமோ அந்த கலர்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு லைட்டாக ப்ரொடியூஸ் ஆக போதாங்க. அந்த இந்த டேட்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். டன் கொடுத்துட்டு வெளியே போய்ட்டு டேட்டை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம டெலீட் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி இமேஜாக சேவ் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம ஃபோனில். ஸோ இந்த இமேஜை வந்து டிஸ்ப்ளேவோட பிரைட்னஸ் 100% பிரைட்னஸ் வச்சுக்கணும். இப்போ நம்ம பல்ப் ஷட்டர் எப்படி எடுக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ சேம் அதே டாய் அதே பேக்ரவுண்ட் தான். பல்ப் ஷட்டருக்கு நம்ம யூஸ்வலாக என்ன பண்ணணும்னா லோ ஷட்டர் வைக்கணும். ஸோ நான் இப்போதைக்கு 1 செகண்ட் அந்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன். அண்டு அப்பர்ச்சர் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கணும் நிறைய. ஸோ லைட் நமக்கு நிறைய தேவையில்லை. அந்த நம்ம கொடுக்குற லைட் மட்டும் கரெக்டாக வரணும். அதர் லைட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக ஆகணும். ஸோ அதனால் அதிகமான அப்பர்ச்சர் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் ISO 1000 வைக்கிறேன். ஐ கோயிங் டு ஸ்விட்ச் ஆஃப் மை ஆம்பியன் லைட். ஆம்பியன் லைட் எடுத்துகிட்டு, ஸோ இப்போ வேறு எந்த லைட்டுமே இருக்கக்கூடாது நமக்கு. ஸோ நம்ம ஆம்பியன் லைட்டை நான் ஆஃப் பண்ண போகிறேன். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அண்ட் இந்த மொபைல் அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு இமேஜ் காமிச்சில்ல, ஸோ அந்த லைட்டு யூஸ் பண்ணி எப்படி எடுக்கிறதுன்னு இப்படி பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இந்த லைட் நான் இந்த மொபைலில் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிளிக் பண்ணுவோம். ஷட்டர்லாம் செட் பண்ணியாச்சு. 11 அப்பர்ச்சரில் இருக்குது, ISO 1000 இருக்குது. அண்ட் ஃபஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணுறேன். நான் கிளிக் பண்ணியாச்சு. இமேஜ் அவுட்புட். ஸோ ஃபுல்லாகவே பிளாக்காக இருக்கா? ஓகே, ஸோ லைக் கம்ப்ளீட்டாக பிளாக்காக இருக்குது. இமேஜ் செக் பண்ணியாச்சு, ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஷூட் போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மொபைல் இமேஜ் வந்து நம்ம லைட் மாதிரி எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன். ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் பிக்சர் நான் இப்போ எடுக்க போகிறேன். ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இமேஜ் இந்த மாதிரி மொபைலில் பின்னாடி வச்சுட்டு நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் சப்ஜெக்ட் லைட் பண்ணால் நீங்கள் இந்த மாதிரி லைட் பண்ணலாம். ஸோ நான் சப்ஜெக்ட் மட்டும் லைட் பண்ணி ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து காட்டுறேன். ஸோ ஒரு கிளிக் பண்ணுறேன். அவுட்புட் எப்படி இருக்கு பாருங்கள். ஸோ நீங்கள் உங்கள் விரலில் லைட் பட்டுதான் அந்த இதுவும் தெரியும். ஸோ அது முடிஞ்சளவுக்கு விரல் வராமல் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நான் சப்ஜெக்டில் சும்மா லைட் மட்டும் வச்சுருக்கேன், எதுவும் லைட் மூவ் பண்ணலை. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் ஷட்டர் ஓப்பனிங் டைமை 1/1.5. ஓகே, எனக்கு ரொம்ப லைட் கம்மியாக இருந்தனால இப்போ திரும்ப ஓகே இப்போ 1.5ல் வருது. ஸோ 1.5ல் நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்து பார்க்கலாம் எப்படி வருதுன்னு. ஓகே, லைட் நல்லாவே வருது. ஸோ இந்த லைட் எனக்கு போதும் நினைக்கிறேன் 1.5. ஸோ இப்போ நம்ம இது வந்து ஜஸ்ட் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு 1.5 இந்த மாதிரி இது போதும். பட் நம்ம இப்போ வந்து லைட்டை மூவ் பண்ண போகிறோம், லைட் வந்து ட்ராவல் பண்ண போதும் அந்த ஏரியாவில் அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணணும், நமக்கு இன்னும் அதிகமான டைமிங் தேவை. ஷட்டர் ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகிற டைம். ஸோ இந்த நான் இப்போ 4 செகண்ட்ஸ் வச்சுக்கேன். ஸோ 4 செகண்ட்ஸ்க்கு ஓப்பன் ஆகிட்டு 4 செகண்ட் 1 2 3 4 இந்த 4 செகண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் ஆகும். ஸோ இப்போ இந்த ஃபோட்டோ அவுட்புட் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஷட்டர் கிளிக் ஆகிருக்கு, இமேஜ். ஓகே, இது 4 செகண்ட்க்கு இருக்குது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் நான் எதுவும் மூவ் பண்ணலை.
பட் இது இப்போ நான் இந்த ஷாட்லேயும் ஃபோனை மூவ் பண்ணல, ஃபோன் லைட் ஒரே ஸ்பாட்டில் தான் இருக்குது. ஸோ லைட்டு 4 செகண்ட்ஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு லைட் வந்திருக்கு பாருங்க. இந்த லைட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணது. ஸோ இந்த லைட்டை வந்து இப்போ நான் பேக் லைட்டு கொண்டு போய் மூவ் பண்ண போகிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த லைட்டை பேக்ரவுண்டில் இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணி எப்படி அவுட்புட் ஆகுது நம்ம எடுத்து பார்ப்போம். நான் 4 செகண்ட்ஸில் வச்சுருக்கேன் அண்ட் ஷட்டர் கிளிக் பண்ணிட்டு எடுக்க போகிறேன். கிளிக். ஸோ ஃபோட்டோ எடுத்தாச்சு. இப்போ அவுட்புட் பார்ப்போம். ஓகே, இதுதான் அந்த 4 செகண்ட்ஸ்க்கு எடுத்த அவுட்புட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைட்டு வெளியேருந்து உள்ளே வரல, கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங் உள்ளே இருக்குது. அண்டு நம்ம ஃபோக்கஸ் வந்து கரெக்டாக வச்சுருக்கோம். ஸோ ஃபோக்கஸ் கரெக்டாக இருக்குது, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அண்ட் லைட் ட்ராவல் ஆகி மேலே கொஞ்சம் இங்கே ஏறி இருக்குது. ஸோ ஃப்ரேம் கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் விட்ருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஷாட் திரும்ப ட்ரை பண்ணுவோம். வெளியேருந்து வர மாதிரி ட்ரை பண்ணுறோம். ஓகே, நம்ம பிக்சர் அவுட்புட் வந்துச்சு, பார்ப்போம் இப்போ கரெக்டாக வந்திருக்காங்க. ஓகே, இப்போ ஓகே, திரும்பவும் லாஸ்ட் முடிகிறதுல கொஞ்சம் லைட்டாக மேலே போயிருக்கு. ஸோ நோ ப்ராப்ளம், டெப்த் ஆஃப் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது, பக்கவாக இருக்குது. ஓகே, இப்போ என்னென்னா சப்ஜெக்ட்டுக்கு நமக்கு லைட் சுத்தமாக இல்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சப்ஜெக்ட் நம்ம லைட்டு எப்படி பண்ணுறோன்னு பார்ப்போம். ஸோ பேக்ரவுண்ட் மட்டும் லைட் இருக்குது, சப்ஜெக்ட் லைட் இல்லை. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா சப்ஜெக்ட்க்கு லைட் பண்ணணும் அண்டு பேக்ரவுண்ட் லைட்டும் இதே தான் கொடுக்க போகிறேன். ஸோ அதுக்குனால இன்னும் கொஞ்சம் ஷட்டர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன், 10 செகண்ட்ஸ் வச்சுக்கிறேன். ஸோ சப்ஜெக்ட்க்கு நம்ம லைட் பண்ணுறது இப்படி தான் பண்ணணும். ஃப்ரண்ட்டில் வச்சு நம்ம லென்ஸ் முன்னாடி வந்தாலும் பரவாயில்ல, லைட் இருக்க ஏரியா மட்டும்தான் உங்களுக்கு கேப்சர் ஆகும். ஸோ நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் வந்துட்டு கூட போகலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ நான் ஷட்டரை இப்போ கிளிக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அவுட்புட் காட்டுறேன். ஓகே, இதுதான் அவுட்புட். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் சப்ஜெக்ட்க்கும் லைட் பண்ணியிருக்கோம், சேம் அதே ஃபோன் லைட் வச்சு, அண்ட் பேக்ரவுண்ட்லேயும் லைட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நல்லா வந்திருக்கு இந்த அவுட்புட். ஸோ இதுதான் வந்து கான்செப்ட். ஸோ எவ்வளோ நேரம் ஷட்டர் ஓப்பனில் இருக்குது அந்த டைமிங் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், இல்லை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ அதுக்கு மாதிரி அப்பர்ச்சர் வந்து நம்ம நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். இப்போ நான் 11 to 16 இந்த அப்பர்ச்சரில் வச்சுக்கலாம். ஸோ லைட்டு உள்ளே உங்களுக்கு வரவே வராது, அதிகமாக லைட் இருக்க இடத்துல மட்டும்தான் உங்களுக்கு உள்ளே வரும். ஓகேங்களா? ஸோ ஐஎஸ் நான் ஏன் அதிகமாக வைக்கிறேன்னா உங்களுக்கு இந்த கலர்ஸ் இருக்குல்ல, கலர்ஸ் இன்னும் நல்லா உங்களுக்கு ஒரு க்ளோவாக தெரியும். நல்லா இப்போ கீழே இருக்க கலர்ஸ்னால் எப்படி தரையில் அந்த ஃப்ளோரில் இருக்க கலர்ஸ்னால் எப்படி நல்லா க்ளோவாக தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இதுக்கு நீங்கள் ஐஎஸ் அதிகமாக வச்சிங்கன்னா தான் க்ளோ நல்லா வரும். 1000 வச்சுருக்கேன், நீங்கள் ஐஎஸ் கம்மியாக வச்சு எடுத்து பாருங்கள். இன்னொரு ஷார்ட் ட்ரை பண்ணுவோம் அதே மாதிரி. ஓகே, இந்த டைம் சேம் ஷார்ட் தான், சப்ஜெக்ட் லைட் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் நான் எடுத்துருக்கேன். ஸோ ஓகே ஓகே, நல்லா தான் வந்திருக்கு அவுட்புட்டு. ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் பார்த்துங்க. நெக்ஸ்ட்டு வேறு எதாவது ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ லைட் வந்து ஃப்ளாட்டாக பேக்ரவுண்டில் போகாமல் ஒரு வி ஷேப்பில், ஸோ இப்படி போயிட்டு இப்படி வர மாதிரி, ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபோட்டோ எடுத்தாச்சு, இப்போது செக் பண்ணி பார்ப்போம் அவுட்புட்டு. ஓகே, இது நல்லா தான் இருக்குது. லைட்டு ரைட் சைடில் நமக்கு வெளியே வந்திருக்கு. மேபி நம்ம கை ஏதாவது அதில் பட்டிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வேறு எதாவது ட்ரை பண்ணலாம். சரி, லைட் வந்து இப்போது மூவ் பண்ணால் பேக்கில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம இவ்வளோ நாளாக வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் யூஸ் பண்ணோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகாமல் மூவ் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி அவுட்புட் வருதுன்னு செக் பண்ணுவோம். ஓகே, சாரி, சப்ஜெக்ட் லைட் பண்ணல, நான் வெறும் பேக்ரவுண்ட் மட்டும் ஷேக் பண்ணிடுவோம். இப்போ சப்ஜெக்ட் லைட் பண்ணிவிட்டு மூவ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம். இப்போ முடிஞ்சிச்சு, அவுட்புட் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. ஓகே, இந்த அவுட்புட்டில் சப்ஜெக்ட்டுக்கும் லைட் பண்ணியாச்சு, பேக்ரவுண்டும் நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி ஷேக் பண்ணி வந்திருக்கு, நல்லா வந்திருக்கு. ஓகே, இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ உங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டி தான் இது ஃபுல்லாகவே. ஸோ நீங்கள் லைட்டை எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டியாக நீங்கள் உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டியை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் திங்க் பண்ணி பண்ண வேண்டியதுதான். ஸோ என்ன லைட் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம், எப்படி வேணுமோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ ஃபஸ்ட்டு பிளான் பண்ணுங்கள், பிளான் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே கைஸ், புரிஞ்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். டாபிக் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக். ஸோ இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க. உங்கள் ஐடியாவை பொறுத்து தான் உங்கள் அவுட்புட்டில் வர உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டியும் உங்கள் ஐடியாவும் தான் உங்கள் அவுட்புட் வந்து சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அதை நீங்கள் கரெக்டாக பிளான் பண்ணுங்கள், என்ன பண்ணணும், என்ன மாதிரி அவுட்புட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. அந்த நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி எடுத்த ஃபோட்டோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் எனக்கு. இல்லை நம்ம ஏதாவது தனியாக ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் போடுவோம் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு மட்டுமே. ஸோ அதில் நம்ம பண்ணலாம். ஓகே,
Okay guys, thank you.